जय जगन्नाथ आपको प्रज्योतिष्वाल को स्वागत। पौराणिक मत अनुसार जगन्नाथ पुरी मंदिर को पृथ्वी पृष्ठर वैकुंठपुर बोली कहुए। चारि धाम मध्य अन्यतम होची पुरी मंदिर, जहाँ को श्रीक्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शंख क्षेत्र, नीलाचल एवं नीलगिरी मध्य कहुए। मान्यता अच्छी जे भगवान विष्णु जेतेबेले चारिधाम यात्रा बाहरी थांती, हिमालयर उच्च स्थान बद्रीनाथ रे ध्यान करती, रामेश्वरम रे स्नान करती, द्वारिका रे विश्राम करती एवं पुरी मंदिर रे भोजन करिथांती। सतरे प्रभुंकर लीला केते नियारा, आउ सेई अलौकिक नियारा बा रहस्य रही पुरी मंदिर रे। चलतु जानिबा कौन सबू रहस्य रही प्रभुंकर। यही सबू रहस्य केते दूर सत कि मिछ मु मध्य जानी नहीं, जहाँ किछि सुनिछि आउ किछि मध्य पढ़िछि एवं निजे मध्य किछि अनुभव करिछि आउ किछि मध्य लक्ष्य करिछि। ता आपण को ये वीडियो माध्यम रे कहूछि, यदि आपण माने थरे भी सेमिति किछि रहस्य सुनिथिबे कि अनुभव करथिबे कि आपण निजे भी माने लक्ष्य करिथिबे, ताहाले आपण कमेंट रे जय जगन्नाथ बोली अवश्य कहिबे। देखंतु प्रथम रहस्यटी होछि जे आपण माने माने मझरे भी मध्य न्यूज रे बहुत माने चहल पड़थिला भगवान जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार। तो जगन्नाथ मंदिर रे आपण माने समस्ते जानथिबे गोटे रत्न भंडार अछि, जेउंटी प्रभु जगन्नाथंकर सहित श्री बलभद्र, देवी सुभद्रांकर बहु अलंकार मान रहिछि। कुआ जाए इति सुना चांदी मोती माणिक भरा अलंकार मान रहिछि जे ताल आकलन करी माने करिबा बहुत कष्टकर। आउ सेई रत्न भंडारर निरीक्षा करूची प्रभु शेषनाग। माने केवल शेषनाग नुहे, माने कुआ जाए जे नाग साप, बड़ बड़ साप कि अन्य जेतिके बड़ साप रहिले सबु सेई माने अलंकार प्रभुंकर जहाँ भी अच्छी ताकू सबु जगंती, जेमती कि सेई माने सुना कि जहाँ भी अलंकार हो कि चोरी न हो कि ताकू कई न जातु, कौन से दुष्ट हाथ रे न पड़ू कि सेटा कौन से माने नष्ट न हो जाओ। तो सी सबु जिनस पई सेई भगवानकर सेई एते मूल्यवान जिनस को जगी थांती शेषनाग। तो आपण जदि एमती किछि रहस्य माने सुनी चंती, ताहाले मते एक माने कमेंट रे जय जगन्नाथ कहिबे। तापरे आपण माने समस्त जानथिबे वैज्ञानिक मत अनुसार पवनर दिगरे सबु किछि उड़े। माने एमती कि पवनर दिगरे आपण माने देखिथिबे पवन दिगरे आपण जदि गोटे कागजटे उड़ेले तो उड़ीबो, जदि आपण गोटे कपड़ाटा उड़ेले तो उड़ीबो। किंतु पुरी मंदिर रे लागिथिबा जो पताका बा ध्वजा सर्वदा पवनर विपरीत दिगरे उड़ी थाए। आपण माने देखुथिबे ना, आश्चर्यर कथा होची सब जे केमिति एटा केमिति पॉसिबल होला। माने माने पवनर दिगरे प्रभुंकर पताका उड़े नहीं, माने तार सबु बेले विपरीत दिगरे उड़े। ता सहित माने गोटे आश्चर्यर कथा होची जे सबुदिन संध्या समय मंदिर उपरे दैतापति माने उल्टा माने जाई करी माने सेई पताका माने प्रतिदिन बदलाई थांती। एमती भी कहा जाए जे यदि गोटिए दिन मध्य माने पताका बदला जाई न थाए माने कौनसी कारण, ताहले 18 वर्ष पर्यंत पुरी मंदिर बंद ही थाए। एइटा माने भाबुथिबे माने केते आपणकर झड़ तोफान हेले मध्य प्रभुंकर पताका बदला जीव माने बदला जीव। आउ गोटे आपण माने सब लक्ष्य करथिबे, माने दुनियार सबुठारु सुंदर उच्च आ भव्य मंदिर होची हमर पुरी मंदिर, जार परिसीमा पाखापाखि 4 लाख वर्ग फुट आ उच्चता होची 214 फुट। एते बड़ आ विशाल मंदिर हेले पछे आपण मंदिरर माने छाई केबे आपण देखि परिबे नहीं। आपण सखाळे जांतु कि दिन बेले जांतु कि संध्या समय जांतु, तो कौनसी समय रे भी मध्य आपण मंदिरर छाया माने आपण केबे भी माने देखि परिबे नहीं। सतरे एई सब कथा भाबिले ना आपण भाबुथिबे समस्तंकर छाई अछि, किंतु से मंदिरर छाई नहीं। सतरे प्रभुंकर माया ना केते माने अलगा, सेटा प्रभु ही जानथांती। आ सबुठारु बड़ रहस्य होची सुदर्शन चक्र।
भगवान विष्णुଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ର ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଉପର ମାନେ ଶୀର୍ଷରେ ଲାଗିଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନୀଳଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯେତେ ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳଚକ୍ର, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚକ୍ରଟି ନା ପୁରା ସିଧା ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ମାନେ କେମିତି ଭାବନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ମାନେ ମାନେ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ମାନେ ନିର୍ମିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ସିଧା ଦେଖାଯିବ। ମାନେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବଙ୍କା ତେଢ଼ା ମେଢ଼ା କିଛି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ମନ୍ଦିରରେ, ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ଦିରରେ ସେଠି ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ାକ କି ପକ୍ଷୀମାନେ ବସନ୍ତି, ସେଠି ବସା ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଛୁଆବେଳୁ ଆପଣ ବୁଢ଼ା ହେଇସାରିଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ୍କ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ମାନେ କୌଣସି ଚଢ଼େଇ ହଉ କି ପକ୍ଷୀ ହଉ ଆଖପାଖରେ କି ବସା କରିବା କି ବସିବା ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ। କାରଣ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ପକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ ବି ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ପକ୍ଷୀମାନେ ବସିବା ବି ଦୂରର କଥା, ସେଠି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେ ପାଖାପାଖିରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଉପର ଦେଇ ବି କି ତା ପାଖାପାଖିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ମଧ୍ୟ, କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଖପାଖରେ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଟା ମାନେ କେବେ ବି ଆପଣ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଉଡ଼ିଗଲା ନା, ସେଟା ସେ ଦୂରରୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମାନେ ସେତିକି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ମହିମା ଅଛି ଯେ ସେମିତି କିଛି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ବା ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ପତାକା ଧରି ଉଡ଼ୁଥିଲା। ତାହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦଇତାପତିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭର ଲକ୍ଷଣ। କାରଣ ପତାକା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ବାହନ ଆସିକରି ଗୋଟେ କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା, ତ ସେଟା ଭଲକୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତ ଭଗବାନ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜିନିଷଟି ହେଲା। ନହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ହେଇନି, ସେଟା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଅଲଗା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ରହୁଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ। ଆପଣ ସାଧାରଣ ଦିନରେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ଦିନ ସମୟରେ ପବନ କ'ଣ କରେ, ପବନ ମାନେ ଦିନ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରର ମାନେ ପବନର ବେଗ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସମୁଦ୍ରରୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ବୋହିଥାଏ। ପବନ କ'ଣ କରେ, ସମୁଦ୍ରରୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ବୋହିଥାଏ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାର ଓଲଟା ଦିଗରେ ବୋହିଥାଏ, ମାନେ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ବୋହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ବିପରୀତ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଯେ ପବନର ଦିଗ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ବୋହିଥାଏ, ଓଲଟା ବୋହିଥାଏ। ପବନ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ବୋହିଥାଏ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଚକମୟ କଥା କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ରୋଷେଇ ଘର କେମିତି, ମାନେ ରୋଷେଇ ଘର ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ଯାଉଥିବେ, ଯଦି ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଥରେ ଯାଇଥିବେ, ତ ରୋଷେଇ ଘରେ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରାଯାଏ। ମାନେ ଚୁଲିରେ କାଠ ଲଗେଇ ଚୁଲିରେ ସବୁ ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ହାଣ୍ଡି, ଏହିପରି 7ଟି ହାଣ୍ଡି ଉପରକୁ ବସିଥାଏ। ଆଉ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସବା ଉପରେ ଯେଉଁ ମାନେ ହାଣ୍ଡିଟା ଥିବ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ହାଣ୍ଡିଟା, ସେଇ ହାଣ୍ଡିଟା ପ୍ରଥମେ ମାନେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ମାନେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆଗେ ହେଇଥାଏ, ତା ପରକୁ ପର ମାନେ ଖାଦ୍ୟଟା ସିଝିଥାଏ ବା ଖାଦ୍ୟଟା ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିଟା, ତଳ ହାଣ୍ଡିଟା ପୁରା ଶେଷରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଏକା ପରିମାଣର ରୋଷେଇ ରନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ମାନେ
ମାନେ ସବୁଦିନ ଏକା ପରିମାଣ ରନ୍ଧା ହେଇ କରିବି କେବେ ମାନେ ସର୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବେ କମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, କି କେବେ ବହୁତ ଅଧିକା ହୁଏ ନାହିଁ, କି କେବେ ଫପଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ, ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ଦିନ କେବେ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଥିବ ନା ଯେଉଁଦିନ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଥିବ ବହୁତ ଅଧିକା ଲୋକ ହେଇଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକା ପରିମାଣର ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ସମୁଦ୍ରର ସ୍ୱର ବା ଧ୍ୱନିକି ନେଇକରି। ମନ୍ଦିରର ମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାରର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ଆପଣ ଯଦି ସମୁଦ୍ରର ମାନେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେବେ ନା, ତ ସମୁଦ୍ରର ସ୍ୱର ବା ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ଘୁଁ ଘୁଁ ସମୁଦ୍ର ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଥାଏ ସୁ ସୁ ସୁର, ତ ସିଏ ସମୁଦ୍ରର ଧ୍ୱନି ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପାହାଚକୁ ପଳେଇ ଯିବେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେମିତି ପଶିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଯିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ହଠାତ୍ ସେ ସ୍ୱରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଜିଯିବ। ସମୁଦ୍ର ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଯିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଥା। ସେହିପରି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯଦି କେବେ ଯାଇଥିବେ, ତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ଥାନ, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ସ୍ଥାନ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମରିଯାଇଥାଏ, ତ ତାର ଶବକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଉ। ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହଜାର ହଜାର ପରିମାଣର ଶବ ମଧ୍ୟ ଜଳା ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ମାନେ ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଶବ ଜଳୁଥିବ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗନ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଶବ ଜଳାର ତାର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଥାଏ, ତାର ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ଥାଏ, ସେ ଗନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବାରିପାରିବେ। ମାନେ ଏଟା ବି ଭାବନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ଗନ୍ଧ କି କ'ଣ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବାହାରକୁ ଆସିବେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗନ୍ଧଟା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ମାନେ କେତେ ଅଛି ଯେ ମାନେ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମାନେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ତ 3 ଥର ପାଖାପାଖି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଦେବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନାର ଶଙ୍କୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ସେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଖପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର କଥା। ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତବାସ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିତରେ ବି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଯାହା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ସମୟରେ, ସେଇ ସମୟରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦନ ଖେଳି ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଏହିପରି ବହୁତ ସାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମର ମାନେ ରହସ୍ୟ ବା ରୋଚକ କଥା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ରହସ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିବି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।